صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرے ہم خواجہ بتھا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مرے ہم خواجہ بتھا کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کامل اپنا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل اپنا ایمان ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آپ کو اسلامی بہنوں سے اپنی ان مقدس اور ماں پاک باز اسلامی ماں اور بہنوں کا ذکر جمیل کرنا چاہوں گی، جنہوں نے اپنے کردار و عمل سے اللہ کو راضی کر لیا۔ میں ان قدسی صفت خواتین کا ذکر کروں گی جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ و رسول کو رضا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف تھا۔ ان کی صبح دین کے لیے تھی، ان کی شام دین کے لیے تھی، ان کے خلوت و جلوت دین کے لیے تھی، ان کا ٹھکانہ بیٹھنا اور دین کے لیے تھا، اور ان کا ہر دین ہی کے لیے تھا، اور ان کی زندگی اس لیے اس طرح صدا دے رہی ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہماری اسلامی دو دینی بہنیں اور پاک باز مائیں اللہ و رسول کی محبت میں اس طرح فنا تھیں کہ ان کے خلوتوں کی صدا تھی نبی نبی، جلوتوں کی صدا تھی نبی نبی، گفتار کی صدا تھی نبی نبی، کردار کی صدا تھی نبی نبی، صبح کی صدا تھی نبی نبی، شام کی صدا تھی نبی نبی، تکلم کی صدا تھی نبی نبی، ترنم کی صدا تھی نبی نبی، اور سوتے جاگتے لبوں پر یہ نغمہ ہوتا تھا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ان پاک باز اور غیرت مند خواتین نے اپنے عقیدہ و عمل، عفت و عصمت اور دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا نہ قربانیاں دیں۔ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری اسلامی مجاہدین کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، تقدس ایمان کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہماری اسلامی مجاہدات نے بھی ڈھیر ساری قربانیاں دی ہیں۔ کیا آپ کربلا خونی منظر بھول گئے جہاں پیارے حسین نے اپنی گردن کٹوائی ہے؟ وہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری بیٹی حضرت مولا علی، مشکل کشا کی پیاری شہزادی حضرت زینب نے بھی کم قربانیاں نہیں دی ہیں۔ اسی طرح سیدہ شہر بانو اور آرام رباب نے کم خدمات انجام نہیں دی ہیں، بلکہ ان کی پاک باز ماؤں نے دین و سنت کے لیے ایسی عظمت قربانیاں دی ہیں جنہوں نے زمانہ صبح قیامت تک یاد رکھے گا۔ ماں کی ممتا اور اس کی نہ ٹوٹی محبت کے داستان کون نہیں جانتا، مگر وہ اہل خاندان نبوت کی مقدس اور عفت ماں باپ، ماں اور تحفظ دین و سنت اور تقدس پرچم اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے اپنے نونہالوں اور مقدس شہزادوں کو شہادت کے دولہا بنا کر میدان کربلا میں بھیجتی نظر آتی ہیں۔ اپنی جگر پاروں کو کلاشوں پر گھوڑوں کو دوڑتا دیکھ کر بھی اللہ کی رضا پر راضی نظر آتی ہیں اور زبان پر یہ کلمہ رقص کر رہی ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے دین کے پاسبانی کے لیے ہمارے لعن کی قربانیاں قبول کر لی ہے۔ کاش ہر مسلم سمجھ جاتا یہ آسانی کے ساتھ، کاش ہر مسلم سمجھ جاتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ اسلامی بہنوں اور ماؤں نے نہ صرف یہ اپنے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں بلکہ اپنی آل اولاد کو بھی راہ مولا میں قربان کر دیا ہے۔ ابر رحمت ان کی مرکز پر گہر باری ہے کر، حشر تک شان کریمی ناز بربادی کرے۔
ابھی آپ نے ایک اسلامی خاتون کا جذبہ دینی اور قربانی کو سماپت کیا ہے۔ اس میں تناظر میں جب ہم آج کی ماؤں اور بہنوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو سوائے حیرت و ندامت اور شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری ان مقدس خواتین نے تو جان دے کر بھی دین کی عظمت کو بچایا تھا، مگر آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم دین جہالتوں اور بدعمالیوں سے خود اپنے ہی ہاتھوں مذہب اسلام کو کمزور کرتی نظر آتی ہیں۔ کوئی اپنی عزت گنوا رہی ہے، کوئی اسلام کو کمزور کر رہی ہے، میں تو کوئی اپنی بے پردگی اور ایرانیت سے اسلام کو ڈھانے کی کام کر رہی ہیں، کوئی نماز روزہ کو چھوڑ کر دین کو کمزور کر رہی ہیں، تو کوئی حیرانیوں اور فحاشیوں کی تقلید کرنے مذہب کو بدنام کر رہی ہیں۔ لہٰذا اے میری ماؤں اور بہنوں، ہوش کے ناخن لو، بدعمالیوں سے سچی توبہ کر لو، نہ تمہاری دنیا بھی خسارے میں رہے گی اور تمہاری آخرت بھی خسارے میں رہے گی۔ یاد رکھو موت برحق ہے اور سب کو آنی ہے، لہٰذا جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت و ریاضت و کردار خبرداری سے ایسی کوئی راہ مت چلو، ایسا کوئی کردار مت اپناؤ جس سے اسلام کی بدنامی ہو اور تمہیں دیکھ کر لوگ مذہب اسلام کو طعن و تنشیر کا شکار بنائیں۔ یاد رکھو میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اب آئیے میں آپ کو ایک مشہور صحابی کا واقعہ سناتی ہوں تاکہ آپ کے اندر غیرت ایمانی اور حیرت ایمانی پیدا ہو جائے۔ امید کی کہ اس واقعہ کو سن کر آپ اپنے اندر ایک تبدیلی اور اسلامی بیداری کی لہر پیدا کریں گی۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت اور اپنے ایمان کی صیانت کے لیے عورتوں میں سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ آپ ابو جہل کی خادمہ اور نوکرانی تھی، لیکن جو ہی آپ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صدائے توحید کو سنا تو صدقے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ چنانچہ آپ کے ایمان لانے کی خبر جب ابو جہل کو پہنچی تو اس نے آپ کو خوب مارا پیٹا، تکلیفیں دی، اذیت سے دوچار کیا اور کہا اے سمیہ سن لو، اگر جان کی خیر چاہتی ہو اور زندگی کی بہار چاہتی ہو تو ایمان سے باز آ جاؤ، مذہب اسلام سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لو، جس کلمہ کا اقرار کر رہی ہو اس کا انکار کر دو، ورنہ سن لو تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا، تمہیں موت کی نیند سلا دیا جائے گا، تمہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی، تمہیں بے سہارا کر دیا جائے گا۔ مگر واہ رے اللہ کی پیاری بندی سمیہ، واہ رے رسول کونین کی سچی دیوانی، آپ فرماتی ہیں اے ابو جہل سن لے، شاید تمہیں ایمان کی طاقت نہیں معلوم، شاید تمہیں ایمان کا مٹھاس نہیں معلوم، ارے یہ وہ ایمان ہے جس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، اس دل میں کبھی نکلتا نہیں ہے بلکہ دن بدن پروان ہی چڑھتا رہتا ہے۔ ارے دشمن رسول لو، ان کی سمیہ اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی، گویا زبان حال سے کہہ رہی تھی جان مانگو تو جان دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جا ہوا جلال دے دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جا ہوا جلال دے دیں گے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، بالآخر حضرت سمیہ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، مگر ان کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا اور وہ نعرہ احد کا نعرہ تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول۔ چنانچہ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ ایمان سے پھرنے والی نہیں ہے، دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے رشتہ ناتا توڑنے والی نہیں ہے، تو ان
ज़ालिमों ने आपको खाना काबा के पास खड़ा किया और फिर सारे काफिरों के सामने एक ज़ालिम जलाल का काफिर ने आपके सीने पर नेज़ का एक ऐसा ज़ोरदार वार किया कि वो नेज़ आपके सीने के आर पार हो गया। रूह नफ्स शरीर से परवाज़ कर गई। बज़ाहिर तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपकी मौत को आगोश में चली गई, ज़िंदगी का चिराग बुझ गया। मगर हक़ तो ये है कि ज़िंदा हो जाते हैं तो जो मरते हैं हक़ के नाम पर, ज़िंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। ए मेरे इस्लाम की प्यारी बहनों, अभी अभी आपने हज़रत सुमैया की ईमान की पुख्तगी और शहादत का वाक़या समाप्त किया है। अब आइए ज़रा अपने सीने पर हाथ रख कर सोचिए कि आज हम लोग जिस ईमान व सलाम और मज़हब की नाक़दरी करते हैं, ये कितनी कुर्बानियों के बाद भी हम तक पहुँचाए। आज ज़रा ज़रा सी चीज़ के लिए हम अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। ज़रा सी दुनियावी मफाद के लिए कितनी ख़वातीनें आए दिन अपने दीन व ईमान को बर्बाद करने नज़र आती हैं। लिहाजा ए मेरी माओं और बहनों, खुदा और मज़हब इस्लाम को समझो, ईमान की अज़मत को समझो, ईमान की कीमत को समझो, अपने अंदर जज्बे दीन पैदा करो और खुदारा किसी कीमत पर अभी अपने हाथ से दौलत ईमान को जाने न दो। इंशाअल्लाह तुम भी यहाँ कामयाब रहोगी और वहाँ भी कामयाब रहोगी। ये शहादत की उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत की उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, इस्लाम में कैसी कैसी बाइज़्ज़त और कामयाब तरीन ख़वातीन गुज़री हैं। अगर उस बात का अंदाज़ा लगाना हो तो तारीख़ का मुताला कीजिए, आपको ख़वातीन इस्लाम की हैरत अंगेज़ी कारनामे चमकते मिलेंगे। उन मुक़द्दस ख़वातीन ने अपने इल्मी कारनामों से और बेमिसाल कुर्बानियों से एक धूम मचा दी थी और दुनिया की अज़मत व एतराफ़ करने में मजबूर नज़र आती हैं। चुनांचे लीजिए एक ऐसी ही अज़म खातून का वाक़या मुलाहज़ा फरमा रही हूँ, जिनका नामी इस्म गरामी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि रहमा था। एक दिन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मेरे अल्लाह, जो औरत जन्नत में मेरी साथी और मेरी रफ़ीक होगी उसे मुझको दिखा दे। चुनांचे ख्वाब में बशारत हुई कि ए इब्राहीम, तुम्हारी रफ़ीक़ा जन्नत सलामा नामी एक औरत है जो फुला मकाम में बकरियों का रेवड़ चरा रही है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम बिन अदहम वहाँ पहुँचे, देखा वाकई एक औरत बकरियाँ चरा रही है। आपने उसे सलाम किया तो उसने जवाब दिया, कहा वालेकुम अस्सलाम या इब्राहीम बिन अदहम। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने जब अपना नाम सुना कि ज़ुबान पर तो चौंक गए और फरमाया, ए औरत, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा नाम इब्राहीम बिन अदहम है? वो बोली कि ए हुजूर, जिसने आपको ये इत्तला दी है कि मैं आपकी जन्नत की साथी हूँ, उसी ने मुझे ये इत्तला दी है कि आप इब्राहीम बिन अदहम हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम सल्लमा नामी औरत के कश्फ व करामत की क़ुव्वत है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम सल्लमा नामी औरत के कश्फ व करामत की क़ुव्वत है से बहुत मुतासिर हुई और फिर फरमाया, ए सल्लमा, मुझे कोई नसीहत कर। इसने कहा, ए इब्राहीम बिन अदहम, रातों की जागा कीजिए और तहज्जुद में हमेशगी बरतिए, इसलिए कि रात का क़याम, रात की इबादत और नमाज तहज्जुद बंदे को अल्लाह तक पहुँचा देती है। लिहाजा अगर आपको अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो रातों को नींद छोड़ दीजिए और याद इलाही में मस्त रहिए। गोया कह रही थी, मुसर्रत की तमन्ना है तो गम का इंतहा कर दे, मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर दे। सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा, सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अंदाज़ा कीजिए कि हमारी इस्लामी माँ किस कदर इबादत, शाआर, तहज्जुद गुज़ार और आबिदा ज़ाहिदा होती थी। नेज़ हमारी उन मुक़द्दस और बाग़ैरत ख़वातीन इस्लाम की अज़मत का अंदाज़ा इसलिए लगाइए कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जैसे अज़ीम बुज़ुर्ग उनसे नसीहत की दरख्वास्त कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम
नाम था हज़रत सल्लामा के, हज़रत इब्राहीम के बगैर बताए, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के का नाम बताया। गोया आप फनाफी अल्लाह की मंजिल पर फाइज थे कि हिजाबात आपसे उठा लिए गए और गैबी उलूम का दरवाज़े आप पर खोल दिए गए। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, लिहाजा मुझे कह लेने दीजिए कि हज़रत सल्लामा को के इल्म व कमाल और गैब दानी का ये इल्म तो है मखदूमिया कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के इल्म व कमाल और गैब दानी का इल्म क्या रहा होगा। जब उनकी तक़वे और पाकीज़गी का ये आलम है तो सैयदा के तक़वे और परहेज़गारी का आलम क्या रहा होगा। जब उनकी इबादत का ये आलम है तो उनकी इबादत का आलम क्या होगा। सच कहा है किसी ने, इस पार का जब ये आलम है, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा, उस पार का आलम क्या होगा। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, अब आपकी ये खादिमा गौसिया हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत का दावा करने वालियों, ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है कि दावा तो करती हो मगर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती हो, शौहरों की खिदमत नहीं करती हो, भाइयों की ताज़ीम नहीं करती हो, बड़ों की इज़्ज़त और छोटों की शफ़क़त नहीं करती हो, चुगली और गीबत से बाज नहीं आती, हराम कारी से बचती नहीं हो। कितने शर्म की बात है कि आज हमारी माँ और बहनों को गाली तो खूब आती है मगर इन्हें नात पढ़ना तक नहीं आता, गीत तो खूब गाने आते हैं मगर सही कलमा पढ़ना नहीं आता, नान व तान तो खूब करना आता है मगर बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत देना नहीं आता, रोज़ी की तो खूब फ़िक्र करती हैं मगर आयतुल कुर्सी की फ़िक्र नहीं करती हैं। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, वक्त ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा अब मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी, मुनासिब समझती हूँ, लेकिन चलते चलते एक और अनोखा वाक़या आपको सुनाना बेहतर समझती हूँ ताकि हमारी ख़वातीन की इबरत व नसीहत हासिल हो। लिहाजा कुछ देर और जी लगाइए और मोहब्बत के साथ समाअत फरमाइए, लेकिन इससे पहले मजमा में एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दिल्ली में कुछ लोग हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अल-मुईद रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और अर्ज़ किया, हुज़ूर, दिल्ली में आज कई रोज़ से बारिश नहीं हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं, लिहाजा बारिश के लिए दुआ फरमाइए। चुनांचे हज़रत शेख निज़ामुद्दीन मिंबर पर चढ़े और अपनी वालिदा के दामन का एक पुराना कपड़ा बगल से निकाल कर हाथ में रखा और यूँ दुआ की, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, इस कपड़े की हुर्मत की तुफ़ैल जिस पर हेज़गारी किसी गैर महरम की निगाह नहीं पड़ी है, बारिश बरसा दे। चुनांचा इतना कहना था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देहारी इलाका हर सब्ज़ शादाब हो गया। सुबहान अल्लाह। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, देखा आपने, अल्लाह ने अपनी इन एक नेक बंदी के पुराने कपड़े के वसीले से बारिश बरसा दी, तो अंदाज़ा लगाइए कि जिस मुक़द्दस खातून का कपड़ा इतना अज़मत वाला है, वो खातून कितनी अज़मत वाली हो रही होगी। और उसका वाक़या से ये भी मालूम हुआ कि जब नेक बंदी का कपड़ा वसीला बन सकता है तो हमारे लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वसीला क्यों नहीं बन सकते, हज़रत राबिया बसरिया को वसीला क्यों नहीं बनाया जा सकता है, गौसे आज़म बड़े पीर वसीला क्यों नहीं बन सकते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ और हज़रत मखदूम बहार को वसीला क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ज़रूर बनाया जा सकता है। सही बात तो ये है कि वसीला के बगैर ना खुदा मिल सकता है ना मुस्तफ़ा मिल सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, खूब कहा है, वसली मौला चाहते हैं तो वसीला ढूंढ लो, वसली मौला चाहते हैं तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिल नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।